ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೆಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ಹಾಗೂ ಈ ದಿನದ ಆನ್ಲೈನ್ ತರಗತಿಗೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಾ ಈ ದಿನದ ತರಗತಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. In the previous class we discussed about biodiversity chapter. So in biodiversity, species diversity at different levels, then they occupied in different habitats of all over the world. Diversity at different levels may be classified into three levels. That is, one is genetic level diversity, second one is species level diversity, and third one is ecological diversity. So all these studied in a previous class. Then in today's class we will discuss about the next concept. That one is species diversity to the ecosystem. Species diversity to the ecosystem. To the ecosystem. Now, in an ecosystem, you already studied different kinds of ecosystem on earth. That is belongs to the terrestrial type, land ecosystem. Then as well as aquatic ecosystem, river ecosystem, pond, estuaries, ocean, etc. So these are different kinds of ecosystem exhibited the organization or existence of different fauna and flora, that is specific plant community and specific the animal community. Plants are producers and animals are consumers, like that. They occupied different trophic levels of an ecosystem. Now, diversity to the ecosystem. Species diversity, how species distributed in the particular type of ecosystem, that is species diversity to the ecosystem. Now, in any kind of ecosystem, a species, that is their community, are well adapted to certain type of ecosystem. Species community is the functional unit for an ecosystem, because functioning of ecosystem depends on different communities, species communities. ನೋಡಿ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಅದು ಕಾರ್ಯಗತವಾಗಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಆ ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಯೋಟಿಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಆ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಟೀಸ್ ಏನಿದೆ, ಅದು ಕೂಡ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಆ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಅದು ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿರ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಏನಿದೆ, ಆ ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ರನ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್. ಅದು ಯಾವುದು? ಆ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾವುದೇ ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಆ ಸರ್ಟನ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ in with communities. Okay, they interact with abiotic factors. So we already studied all those abiotic factors, how they interact with biotic factors. Okay, so communities, if species communities with more number of species, so that leads greater diversity. More number of species in a community, that leads or that results greater diversity. ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಡೈವರ್ಸಿಟಿಯನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಗ್ರೇಟರ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಆರ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿ ಹೈಯರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಈಗ ಆ ಒಂದು ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಗ್ರೇಟರ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಬರಬೇಕು ಅಂತಂದಾಗ ಆ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ನ ಸಂಖ್ಯೆ ಆ ಕಮ್ಯುನಿಟಿನಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಅಂದಾಗ ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತದು, ಅದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೇವೆ, ಆ ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದರ ಒಂದು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಅಂದಾಗ ಗ್ರೇಟರ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ದಟ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಆರ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಹೈಯರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವಂತದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಅಂದಾಗ ಹೈಯರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಸೊ ಹೆಚ್ಚು ಒಂದು ರಿಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರುವಂತದ್ದನ್ನ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಇನ್ ಎ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ, ಹಿಯರ್ ದಟ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಈಸ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇನ್ ದಟ್ an ecosystem that
shows, that should not shows any variation or less variation. ಈಗ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕಮ್ಯುನಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದಾಗ that community should not show variation ಅಂತ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತೋರಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿ ಇರ್ತದೆ, ಅದು ಸರ್ವೈವ್ ಆಗಿ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿ ಫಿಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಆ ಒಂದು ಕಮ್ಯುನಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಂತಹ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ನೋಡೋದಿಲ್ಲ, ಲೆಸ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಬಟ್ the number of that community, so number of individuals, number of species in that community goes on decreasing year by year. ಆದರೆ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಆ ಕಮ್ಯುನಿಟಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಏನಿದೆ ಆ ನಂಬರ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ. ಇದು ಏನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿ ಉಳಿಯುವಂತಹ ಕಮ್ಯುನಿಟಿನಲ್ಲಿ ಏನ್ ನೋಡ್ಬೋದು, ದಟ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಫೈನಲಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಆರ್ ಕಂಪೋಸ್ಡ್ ಆರ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಓನ್ಲಿ ಫ್ಯೂ ಸ್ಪೀಶೀಸ್. ಅಲ್ಲೇನ್ ನೋಡ್ಬೋದು, ಕೊನೆಗೆ ನಾವು ಕೆಲವು ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ. ಅದು ಯಾಕೆ? ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿ ಉಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಬದಲಾವಣೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಮೋರ್ ನಂಬರ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಪೀಶೀಸು ಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಆ ನಂಬರ್ ಅನ್ನ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಬಂದಾಗ ಕೆಲವು ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಮಾತ್ರ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ದಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಸ್ಟೇಬಲ್, ಅದು ಫಿಟ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲೇ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಬಟ್ ದಟ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಫ್ಯೂ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ಆರ್ ಫ್ಯೂ ಸ್ಪೀಶೀಸ್. ದೆನ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಡೇವಿಡ್ ಟಿಲ್ಮನ್, ಈಗ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಇಕಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾರೆ. so many ecologists explained that is if the stable community has few organisms or few species but more stable, so that community should not show any kind of variation. If species community, that is more species in that community, results higher productivity. Okay, so this concept explained by several or many ecologists. Then finally another ecologist named as David Tillman. He explained and he compared an ecosystem to a plot. ಇವನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಒಂದು ಫ್ಲಾಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಪ್ಲಾಟ್, a boundary, so an area or that space covered by a boundary, so that is considered as a plot. ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾನೋ ಅವನು, ಒಂದು ಪ್ಲಾಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನಿದೆ ಆ ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನು ಅವನು ಒಂದು ಪ್ಲಾಟ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಸೊ ಇನ್ ಎ ಪ್ಲಾಟ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ an ecosystem, any kind of ecosystem, that plot has more number of species, that plot has more number of species, there is no much variation, ಅಲ್ಲಂತಹ ಬದಲಾವಣೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಇದೆ, ಅಂತಹ ಬದಲಾವಣೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ದಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಇನ್ ದಟ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ goes on decreasing year by year. ಆದರೆ ಏನು ಇದರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ನಂಬರ್ ಇದೆ, ಇದು ನಂಬರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಏನು ತೋರಿಸುತ್ತದೋ, ದಟ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಹೈಯರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಯಾವುದರಿಂದ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಹೈಯರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿಯಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಪ್ಲಾಟ್ ಶೋಸ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಗ್ರೇಟರ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ. ಅದು ಏನನ್ನ ನಮಗೆ ತೋರಿಸುತ್ತೆ, ಗ್ರೇಟರ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಇದೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಗ್ರೇಟರ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಕ್ರಮೇಣ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಗ್ರಾಜುವಲ್ ಆಗಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಆ ಪ್ಲಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ
ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಏನಿದೆ, ಮೋರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಗ್ರಾಜುಯಲಿ. ಸೊ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ನಂಬರ್ ಇಯರ್ ಬೈ ಇಯರ್, ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ನಿಧಾನವಾಗಿ ಆ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ he explained and compared ecosystem to a plot. ಒಂದು ಪ್ಲಾಟ್ ತರ ಅವನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಡೇವಿಡ್ ಟಿಲ್ಮನ್, a great ecologist. Okay, then every ecosystem, so that is the function of any kind of ecosystem, and the function of any kind of species community. So that is very important to that ecosystem, because an ecosystem become a running. So each community nothing but a functional unit of that ecosystem. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಒಂದೊಂದು ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಏನಿದೆ, ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ, ಅದು ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಯೂನಿಟ್. ಆ ಒಂದು ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಕಾರ್ಯದ ಒಂದು ಭಾಗ, ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ every species community is very important and useful to ecosystem when it's functioning. Okay, not only for ecosystem and also human. ಕೇವಲ ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಏನು ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಇದೆ, ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಇದೆ, ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿಲ್ಲ. ಇದು ಮನುಷ್ಯನಿಗೂ ಕೂಡ ಕೆಲವು ಒಂದು ವೇನಲ್ಲಿ, ಆಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಯಾವುದು? ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ. ಸೊ ಬಟ್ ಇನ್ ರೀಸೆಂಟ್ ಇಯರ್ಸ್ we losing some important species. ಆದರೆ ನಾವು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಏನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ, ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಲೂಸಿಂಗ್. ಸೊ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ವೈ? ಯಾಕೆ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದಾಗ, because of extinction of those species in that habitat, day by day ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ಗಳು ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಕಣ್ಮರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಯನ್ನ ನಾವು ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಲೂಸಿಂಗ್ ದೋಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದೋಸ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್. ಅವುಗಳು ಕಣ್ಮರೆ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಅದನ್ನ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. So one of the good example for this, that is in Western Ghats, the extinction of tree frog species in Western Ghats. ಇದಕ್ಕೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಉದಾಹರಣೆ ನಾವು ಕೊಡೋದಾದರೆ, ಇವತ್ತು ಆಂಫಿಬಿಯನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ರೇರ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಟ್ರೀ ಫ್ರಾಗ್ಸ್, ಏನು ಮರದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಫ್ರಾಗ್ ವೆರೈಟಿ ಸ್ಪೀಶೀಸ್, ಇವತ್ತು ನಾವು ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ದಟ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಫೌಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ದಟ್ ರೀಜನ್, ದಟ್ ಇಸ್ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ಸ್. ಆದರೆ ಟುಡೇ ಏನಾಗಿದೆ, ಅದು ದೋ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಟ್ರೀ ಫ್ರಾಗ್ಸ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ರೀಜನ್. ಇವತ್ತು ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಿದೆ, ಆ ರೀಜನ್ ಇಂದನೇ ಕಣ್ಮರೆ ಫಾರ್ ಎವರ್. ಇನ್ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಆ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಿ ಹೋಗಿದೆ ಆ ಟ್ರೀ ಫ್ರಾಗ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಕಾರಣವನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಅನದರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಹಿಯರ್ 20,000 species of ants now reduced to 15,000. Now reduced to 15,000 only. ಹಾಗೆಯೇ ನಾವು ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಆಂಟ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಏನಿದೆ, ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು 20,000ದಷ್ಟು ಆಂಟ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ತಗೊಂಡಾಗ, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು IUCN ರಿಪೋರ್ಟ್, ಆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ತಗೊಂಡಾಗ ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಅದು. ಸೊ ದಟ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಟು 15,000 ಓನ್ಲಿ.
15,000ಕ್ಕೆ ಏನಾಗಿದೆ, ಇಳಿಮುಖವಾಗಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ತೋರಿಸುತ್ತದು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸು? ಸೊ ದಿ ರಿಮೈನಿಂಗ್ 5,000 ಆಫ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಆಫ್ ಆಂಟ್ ಬಿಕೇಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್. ಏನಾಗಿದೆ, ಅದು ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಿ ಹೋಗಿದೆ. ಇದು ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಯಾಕೆ ಈ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಯಾಕೆ ಇವತ್ತು ಅದು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಣ್ಮರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ದೇರ್ ಇಸ್ so many reasons. We will assume some important species at different regions of all over the world and in India also. Now another naturalist, Paul Ehrlich, another naturalist, he explained an ecosystem when he compared an ecosystem to aeroplane. ಇವನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಒಂದು ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನ ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವನು ಅದನ್ನ ಹೋಲಿಸ್ತಾನೆ. ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅದನ್ನ ಹೋಲಿಸ್ತಾನೆ. ಯಾರು? ಪಾಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ you just imagine, so this is the flight. Okay, so these are wings of flight. ಈಗ ಇವನು ಒಂದು ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನ ಒಂದು ಏರೋಪ್ಲೇನ್ಗೆ, ಫ್ಲೈಟ್ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದಿ ಫ್ಲೈಟ್ ಆರ್ ಏರೋಪ್ಲೇನ್, number of compartments or parts joined together to bring a complete structure of an aeroplane or flight. ಈಗ ಆ ಫ್ಲೈಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಈ ವಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್, ಹಾಗೆ ಮುಂದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫ್ರಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಿದೆ, ದೆನ್ ಬಾಡಿ, ದೆನ್ ದಿ ಎಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ಗಳು ಸೇರಿ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಮಾಡೆಲ್ ಅನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ in an ecosystem, different species community join together here, that is interact with each other to bring a physical structure of an ecosystem. ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತದೆ, ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕಮ್ಯುನಿಟೀಸ್, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇದನ್ನ ನಾವು ಕಮ್ಯುನಿಟೀಸ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಟೀಸ್. So many types of species communities are survived in any kind of ecosystem. ಈ ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ, ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಟೀಸ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇಂಟರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಏನಾಗಿದೆ, ಎಲ್ಲವೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಆ ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಒಂದು ರಚನೆಯನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅವನು ಫ್ಲೈಟ್ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಪೌಲ್ ಎರ್ಲಿಕ್. ಏನು ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಆಕಾರ ಕೊಡುತ್ತೋ, ಹಾಗೇನೆ ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅನೇಕ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ಗಳು ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಒಂದು ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಗಿ, ಮಾಡೆಲ್ ಆಗಿ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ. ಸೊ ಇನ್ ದಿ ಫ್ಲೈಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೀಟ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಅಟ್ ಇನ್ಸೈಡ್. ಫ್ಲೈಟ್ ಒಳಗಡೆ ಅನೇಕ ಸೀಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ he explained and he proposed a theory called as Rivett-Popper hypothesis. Rivett-Popper hypothesis. ಇದನ್ನ ಅವನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ರೈವೆಟ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್. ರೈವೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನಿಲ್ಲ, ಸ್ಪೀಶೀಸ್, ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ರೈವೆಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪೀಶೀಸ್, ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ರೈವೆಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ಸ್, ಒಳಗಡೆ ಕೂತಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು. ಈಗ ಒಳಗಡೆ ಅನೇಕ ಸೀಟ್ಸ್ ಗಳಿದೆ, ವಿಂಗ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಸೆಂಟರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಹಾಗೆ ಎಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದೆ. ಏನು ಸೀಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಆಲ್ ಸೀಟ್ಸ್ ಫಿಲ್ಡ್ ಬೈ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ಸ್, ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ರೈವೆಟ್ಸ್. ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ರೈವೆಟ್ಸ್ ಯಾರು? ಪ್ರಯಾಣಿಕರು. ಈ ಎಲ್ಲ ಸೀಟ್ಸ್ ಯಾರಿಂದ ಭರ್ತಿ ಆಗತ್ತೆ? ಆ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ಸ್ ಇಂದ ಭರ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಇನ್ ಆನ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್, ದಟ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಕಾಂಪೋಸ್ಡ್ ಆಫ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಟೀಸ್. ಓಕೆ, ಆ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿನೂ ಕೂಡ ಒಂದೊಂದು ಪಾರ್ಟ್, ಅದು ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಆನ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್.
So here in the aeroplane or a flight, sometime a person taken out some seeds from that flight. What happened? Nothing happened. ಈಗ ಒಬ್ಬ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಬಂದು ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವು ಸೀಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನ ಹೊರಗೆ ಕರೆ ತರ್ತಾನ. ಹೊರಗೆ ತಂದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಫ್ಲೈಟಿಗೆ. ಅದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಥಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಪನ್, ಏನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೇನೆ ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಕಮ್ಯುನಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಟೀಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ತೆಗೆದ್ರೆ ಅಥವಾ ಅದು ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಏನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಥಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಪನ್, ಏನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ಏನ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಅದು, ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ, ಆ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಏನಿದೆ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಕಣ್ಮರೆ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮಾತ್ರ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಇನ್ ಫ್ಲೈಟ್, ಸೊ ಸಮ್ ಸೀಟ್ಸ್, some passengers taken out by another passenger, what happened? Nothing happened. So just those seats are empty, that cannot be disturbed the fly when it moves. ಅದು ಚಲಿಸುವಾಗ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಕೆಲವೇ ಸೀಟುಗಳು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಅಲ್ಲೇನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ, ಜಸ್ಟ್ ದಿ ಔಟ್ ಆಫ್ ದೋಸ್ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ಸ್, ಟೇಕನ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದೋಸ್ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ಸ್. ಒಂದೆರಡು ಮೂರು ಸೀಟು ಖಾಲಿ ಆಗಿರ್ತದೆ. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್, ಅ ಸೇಮ್ ಪರ್ಸನ್ taken out all passengers from that flight. What happened? Next ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದೇ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಈಗ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೀಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ಸ್ ಅನ್ನ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ರೈವೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ, ಇಲ್ಲಿ ರೈವೇಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪೀಶೀಸ್. ಯಾವುದು? ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅವನು. ಒಂದು ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನ ಫ್ಲೈಟ್ ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಯಾರೋ ಪೌಲ್ ಎರ್ಕ್ಲಿಂಗ್. ಸೊ ಅವನೊಂದು ಹೈಪೋಥಸಿಸ್, ರೈವೇಟ್ ಪಾಪರ್ ಹೈಪೋಥಸಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಈಗ ಅದೇ ಪರ್ಸನ್ ಎಲ್ಲ ಸೀಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅವನು ಹೊರಗೆ ತಂದಾಗ ಆಗ ಏನ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇರ್ತದೆ ಫ್ಲೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಡೇಂಜರಸ್ ಇನ್ ಕಂಡೀಷನ್. ದಟ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಇನ್ ಡೇಂಜರ್ ಕಂಡೀಷನ್, ಅಪಾಯಕಾರಿ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅದು. ಬಿಕಾಸ್ ಯಾಕೆ ಅಂದಾಗ, ದಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಟೇಕನ್ ಔಟ್ ವಿಂಗ್ ಸೈಡ್ ಸೀಟ್ಸ್, ಈ ರೆಕ್ಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ಸ್ ನನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೋನು ಹೊರಗಡೆ ತೆಗಿತಾನೆ. ಹಾಗೇನಾಗ್ತದೆ, ಸೊ ವಿಂಗ್ ಸೈಡ್ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ಸ್, ರೈವೇಟ್ಸ್, ದೋಸ್ ಆರ್ ಕೀ ರೈವೇಟ್ಸ್, ಕೀ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ಸ್, ಕೀ ಸ್ಪೀಶೀಸ್. ಅವರು ವಿಂಗ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ಸ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ, ಬೇರೆ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ಸ್ ಗಿಂತ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. Because those seats filled with passengers at wing side in flight, that balancing the flight movement. ಅದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಫ್ಲೈಟ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಈಗ ಅದು ಎಂಪ್ಟಿ ಆದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಸೊ ಆ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಡೇಂಜರ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಫ್ಲೈಟ್ ಟರ್ನ್ ಟು ಡೇಂಜರ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಡ್, ಸೊ ಫ್ಲೈಟ್ ವಿಲ್ ಎಂಡ್ into crash. ಆಗ ಆ ಫ್ಲೈಟ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ವಿಂಗ್ ಸೈಡ್ ಯಾವುದೇ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಇಲ್ಲದೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕ್ರಾಶ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ. ವಿಲ್ ಎಂಡ್ into the crash. Similarly, just like in an ecosystem, that is extinction of more species communities, that results damage of that ecosystem function. ಹಾಗೇನೆ ಒಂದು ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಗಳ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಯ್ತು ಅಂದಾಗ, ಖಾಲಿ ಆಯ್ತು ಆಗ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಆ ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಡೇಂಜರ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಇದು
according to a Paleolithic hypothesis called as Rivett-Popper hypothesis. He was a naturalist, explained and compared an ecosystem to aeroplane or flight. Okay, then we move on to here. So our well, ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲಿದೆ ಅಂದಾಗ our wealth is important in the planet. Okay, that depends on the species diversity, that is biodiversity, because some species useful to human welfare. ಕೆಲವು ಸ್ಪೀಶೀಸ್ಗಳು ಹ್ಯೂಮನ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ಗೆ ಬಹಳ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮನುಷ್ಯನ ಒಂದು ವೆಲ್ಫೇರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಕನ್ಸರ್ವ್ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ. ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಾದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಜೀವ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯನ್ನು ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ, ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ, ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. Okay, so that some species, some important species might extinct forever. That is due to human activities. ಈ ಮನುಷ್ಯನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಂದ ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಇವತ್ತು ಕೆಲವು ಸ್ಪೀಶೀಸ್ಗಳು ಈ ಜಗತ್ತಿನಿಂದಲೇ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗೋಗಿದೆ. ಮತ್ತೆಂದೂ ಕೂಡ ಆ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಎವರ್ ಇನ್ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ನಾವು ಆ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದಾಗ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇನ್ ಆಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್. ಮನುಷ್ಯನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಂದ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇವತ್ತು ಅಮೂಲ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಜೀವ ಸಂಕುಲಗಳನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತು ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಕಣ್ಮರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಭೂಮಿಯಿಂದ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಂತ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಇವತ್ತಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಪೀಶೀಸು? ಸೊ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದೀಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು IUCN ರೆಡ್ ಲಿಸ್ಟ್ 2004. ಏನು IUCN ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇದೆ? ರೆಡ್ ಲಿಸ್ಟ್, ರೆಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಡೇಂಜರ್. ಆ ಲಿಸ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ some important species became extinct forever. ಇನ್ಯಾವತ್ತೂ ನಾವು ಅದನ್ನು ನೋಡೋದಿಲ್ಲ, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. So what are those species in different places? Namely, according to IUCN Red List 2004, the first species, that is dodo birds in Mauritius. And second species, quagga from Africa. Then third one, thylacine from Australia. And fourth one, Steller's sea cow from Russia. ನೋಡಿ, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಇವತ್ತು ನೋಡೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲವೂ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಿ ಹೋಗಿದೆ. ಯಾವ್ಯಾವ್ದದು ಆ ರೆಡ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಅಂದಾಗ ಡೋಡೋ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಮಾರಿಷಸ್ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್, ಅದು ಬರ್ಡ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಡೋಡೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಇವತ್ತು ಆ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಇಲ್ಲ, ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಇದ್ವುದು, ಎಲ್ಲಿ ಸರ್ವೈವ್ ಆಗಿತ್ತದು ಮೊದಲು ಅಂದಾಗ ಮಾರಿಷಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡೋಡೋ ಬರ್ಡ್ಸ್. So completely wiped out or extinct. Dodo. Next one, quagga nothing but zebra species. ನೀವು ಕೇಳಿದಿರಲ್ವಾ, zebra ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ರೀತಿ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಅಥವಾ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ನೀವು, zebra. ಆ zebra ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಅಲ್ಲೇ quagga ಅಂತ ಒಂದಿದೆ. ಫ್ರಮ್ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಂತಹ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ quagga. ಸೊ ಅದು ಕೂಡ ಇವತ್ತೇನಾಗಿದೆ, ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಿ ಹೋಗಿದೆ. ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ವೆರೈಟಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಉಳಿದಿಲ್ಲ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ. ಹಾಗೆ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಥೈಲಸೀನ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ಮಾರ್ಸುಪಿಯಲ್.
ಆ ಥೈಲಸಿನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ಮಾರ್ಸುಪಿಯಲ್ಸ್ ಆರ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಅಡಾಪ್ಟಿವ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್. ಅಡಾಪ್ಟಿವ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಗೆ ನಾವು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ವಿ. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಕಾಂಟಿನೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಝೋನ್, ಡಿಫರೆಂಟ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮಾರ್ಸುಪಿಯಲ್ಸ್, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ಮಾರ್ಸುಪಿಯಲ್ಸ್. ಸೊ they originally drifted from the founders. So all they have same ancestors. ಈ ಮಾರ್ಸುಪಿಯಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ, ಮೂಲತಃ ಒಬ್ಬರೇ ಪೂರ್ವಜರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ಮಾರ್ಸುಪಿಯಲ್ಸ್ ಅಡಾಪ್ಟಿವ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಂತದ್ದು. ಅದೇ ಮಾರ್ಸುಪಿಯಲ್ಗೆ ಸೇರಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಥೈಲಸಿನ್ marsupial, Australian marsupial from Australia now. So this species also extinct. ಇದು ಕೂಡ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಿದೆ. Then last one, Steller's sea cow from Russia. ರಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಂತಹ Steller's sea cow ಇದು ಕೂಡ ಏನಾಗಿದೆ, ಇವತ್ತು ಕಣ್ಮರೆಯಾಗೋಗಿದೆ, ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿದೆ ಈ ರೆಡ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ. ಇನ್ ಅಡಿಷನ್ ಟು ದೀಸ್, ಇವುಗಳ ಜೊತೆಗೆ so there are 3 subspecies of tiger, namely Bali, Javan and Caspian. So these are 3 subspecies of tiger. So also extinct. ಇವುಗಳ ಜೊತೆ ಆ ರೆಡ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ಯಾವ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ, ಈ 3 ಸಬ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟೈಗರ್ನ ಸಬ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಬಾಲಿ, ಜಾವನ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾಸ್ಪಿಯನ್, ಈ 3 ಕೂಡ ಏನಾಗಿದೆ, ಇವತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಅಂದಾಗ, ಡ್ಯೂ ಟು ಹ್ಯೂಮನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ದಿ ಮೇಜರ್ ರೀಸನ್ ಇಸ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ಮನುಷ್ಯನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಂದ ಈ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಕಳ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ, ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಿ ಹೋಗಿದೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇನ್ ಟುಡೇ ಆರ್ ಇನ್ ರೀಸೆಂಟ್ ಇಯರ್ 15,500 species of 500 different species also extinct. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ 15,500 ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ಏರಿಯಾದಿಂದ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಿದೆ. ಯಾವ್ಯಾವುದದು ಅಂದಾಗ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 12% of birds from different areas and 23% of mammals and 32% of reptiles, then 31% of gymnosperms, plants, gymnosperms. So ಇಷ್ಟು ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಇವತ್ತು ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಿ ಹೋಗಿದೆ. ಸೊ ಈ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ತಗೊಂಡಾಗ ಒಂದು 12% ಅಷ್ಟು ಬರ್ಡ್ಸ್ಗಳಿಲ್ಲ, 23% ಅಷ್ಟು ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, 31% ಅಷ್ಟು ಜಿಮ್ನೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಏನಾಗಿದೆ, ಇವತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗಿದೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಂಡ್ ಅದರ್ ರೀಸನ್ಸ್. This is enough for today's class. Then I will take up what are the causes for loss of biodiversity. Loss of biodiversity ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಬಂದ್ವಿ ನಾವು, IUCN ರೆಡ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಕಣ್ಮರೆ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿಗೆ ಕಾರಣ ಡ್ಯೂ ಟು ಹ್ಯೂಮನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಕಾಸಸ್, ಏನಿದೆ ಕಾಸಸ್, ಅದ್ರದ್ದು ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿಗೆ ಕಾಸಸ್ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಟಿಲ್ ದಟ್, ಗುಡ್ ಬೈ.